بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دیویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ دوستو ساتھیوں میرے قابل احترام بزرگوں اس اللہ دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے آج پھر سنو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کو دعا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ ایک قرآن دا مقام تہاڈے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور وہ نہیں حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا مخلصین لہ الدین، اللہ رب العزت نے فرمایا میری عبادت کرو اخلاص دے نال، میری عبادت کرو مخلص ہو کے۔ تو ساتھیوں اس دنیا کائنات دے اندر وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جنہوں اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا، جنہوں ایمان نصیب ہویا اور کلمہ پڑھن تو بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دا اقرار کرن تو بعد
اگر آدمی نو اللہ پاک نے اخلاص عطا کر دیتا، اگر اللہ پاک نے اس انسان نو مخلص انسان بنا دیتا، یہ ہر معاملے دی اندر اللہ پاک اس بندے نو مخلص کر دین اور اخلاص عطا فرما دین، تو دنیا دی کوئی نعمت اور دولت اس انسان دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر بندہ اخلاص دی دولت تو محروم ہے، وہ انسان دنیا دے اندر بھی برباد ہے، آخرت دے اندر بھی برباد ہے۔ جڑا انسان اخلاص دی دولت تو محروم ہے، وہ اس دنیا کائنات دی اندر اس اللہ رب العزت دی برکت اور رحمت دے کلو محروم ہے، اور قیامت والے دن تے اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر انہوں کچھ نہیں ملنے والا۔ ساتھیو، اس دنیا دے اندر اسی جنیاں بھی نیکیاں کرنے وا، آج اسی دیکھنا ایوے اے ساڑیاں نیکیاں، اے ساڑے اعمال، اے دنیا دے اندر جو اسی معاملات کرنے وا، اے سارے معاملات کیا اللہ رب العزت دی رضا واسطے، اس اللہ واسطے کر رہے وا، یا اسی دنیا نو دکھلاوے واسطے کر رہے وا؟ بندہ کسی شخص دے اتے احسان کردہ، کسی نال نیکی کردہ اس دنیا کائنات دے اندر، اور کسی نال بھلائی کردہ، وہ دا ارادہ یہ ہوندا ہے کہ اے میرے نال اگو بھلائی کرے، یا میرے نال اچھے معاملات کرے، یا میرے نال اچھے طریقے دے نال پیش آئے۔ اگر وہ بندہ اے احسان کر رہے ہے لیکن وہ بندہ یہ نال اگوں ذاتی مفاد واسطے انہوں استعمال کرے، اور انہوں ذاتی مفاد واسطے استعمال کر رہے ہے، تو اے بندہ انہوں بالکل اچھا نہیں سمجھدا، بلکہ اے او دے تو نفرت کردہ اور او دے تو دور ہو جائے گا کہ یار اے میں نے اپنے مفاد دی خاطر استعمال کردہ، میں اے دے نال بھلائی کرنا وا، اچھائی کرنا وا، میں اے دے نال احسان کرنا وا، لیکن اے میرے نال اپنے مفاد دی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، اے بندہ او دے تو پیچھے ہو جاندہ ہے۔ ساتھیو، اے ایک انسان دی مثال ہے کہ ایک انسان اگر کسی نال اچھائی کرے، بھلائی کرے، احسان کرے، اور او دے بدلے دی اندر او انسان جیڑا انہوں اچھا نہ کرے، او دے نال بھلائی نہ کرے، اے انسان انہوں برا بھی سمجھدا ہے، دور بھی ہو جاندہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما دے نے میرے ہاں اخلاص چلدا ہے، جیڑا مخلص ہو کے، خالص ہو کے، ساری کائنات میں ایک سیر تے رکھ کے صرف میرے واسطے کردہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما دے نے پھر اس بندے نو میں رد نہیں کردہ، وہ عمل چھوٹا بھی کردہ، میری بارگاہ دی اندر او دا وڈے وڈے عمال ریاکاری والے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ساتھیو، صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا، کہندہ اے آقا علیہ السلام دے صحابی، میں نماز ادا کرنا وا حکم الہی سمجھ کے، میں نماز ادا کرنا وا حکم الہی سمجھ کے، اللہ دا حکم سمجھ کے، پر میرا ایک دل دی اندر ارادہ اے ہے وَأَحَبَّ أَنْ أَحْمَدَ، کہ میں اے چاہنا وا کہ لوگ بھی میری تعریف کرن، میں چاہنا وا کہ لوگ میری تعریف کرن کہ نمازی بڑا، نمازاں بڑیاں پڑھدا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اخلاص سکھیا، جنہاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو تربیت سکھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او تیری گل ٹھیک ہے، نماز تو پڑھنا اللہ دا حکم سمجھ کے، نماز پڑھنا حکم الہی سمجھ کے، لیکن تیرے دل دے اندر وَأَحَبَّ أَنْ أَحْمَدَ، کہ لوگ مینوں تعریف کرن۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایسیاں ساریاں نمازاں اللہ دی بارگاہ دی اندر تیریاں قبول نہیں، جنہ دے اندر ریاکاری، جنہ دے اندر دکھلاوا۔ اخلاص اور اخلاق اے خالق اور مخلوق دے درمیان ایک راز ہے، یعنی کہ اخلاص ہے اس اللہ رب العزت اور اس بندے دے درمیان ایک راز ہے۔ ساتھیو، اخلاص ایسی چیز ہے، مخلص ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ جنہوں فرشتے بھی نہیں جان دے۔ اخلاص اور مخلص ہونا ایک ایسی چیز ہے جدے تو شیطان بھی نا واقف ہوندا ہے، شیطان نو بھی پتہ نہیں ہوندا یہ بندہ کنا مخلص ہے، یہ دے اندر کنا اخلاص ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اخلاق ایک ایسا راز ہے جیڑا اس بندے اور اللہ دے درمیان ہے، اس درمیانی جیڑی مسافت ہے یہ دے اندر نہ شیطان آ سکتا، نہ دنیا کائنات دے اندر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ اخلاص مخلص ہونا اللہ پاک نے اپنے اور اس بندے دے درمیان راز رکھ دیتا ہے۔
अल्लाह दी नज़र के अंदर अखलास की चीज़ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, के बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडियां सूरतां वल नहीं वेंदे, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडे अमवाल वल नहीं वेखदे। फरमाया वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस से पाक के एक और मुस्लिम शरीफ दी हदीस से पाक फरमाया ला यंजुरु इला अजसामिकुम, मतलब ये बनया ना अल्लाह रब्बुल इज्जत शक्लां वेंदा, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अकलां वेंदा, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत कपड़े वेंदा, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत एदी इला अजसामिकुम एदा जिस्म वेंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वेंदे की ने? फरमाया वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह वेंदे ने तेरे दिल दे अंदर की है, तेरे पलड़े दे अंदर अमाल किस तरह दे ने, ओए अमाल किस तरह दे लेके आया है, अखलास वाले लेके आया है, सिर्फ मेरी रजा वास्ते लेके आया है, या लोगों को दिखलावे वाले लेके आया है। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक इस बंदे का कोई भी अमल कबूल नहीं जिस वक्त तक उसके अंदर अखलास नहीं, और जिस अमल के अंदर रियाकारी, जिस अमल के अंदर दिखलावा मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की अदालत के अंदर वो अमाल कबूल नहीं, वो अमाल कबूल नहीं। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए अखलास दे नाल ते काफरां ने भी रब नूं पुकारिया ते अल्लाह पाक ने उन्हां नूं भी खाली नहीं लुटाया। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, कई मुकाम ते अल्लाह पाक ने इस चीज़ का तज़किरा फरमाया कि मैनू अगर काफर भी इखलास दे नाल पुकारे मैं काफर नूं भी खाली नहीं लुटाना। और अल्लाह पाक कहंदे ने मेरे नाल शरीक ठहराने वाले मुशरक भी अगर मैनू इखलास दे नाल पुकारदा ते मैं मुशरक नूं भी खाली नहीं लुटांदा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान आया, अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मेरिया इबादत करो इखलास दे नाल, मेरिया इबादत करो मुखलिस होके, सिर्फ अल्लाह दी रजा दी खातिर अल्लाह दे वास्ते, दुनिया नूं दखलान वास्ते इबादत नहीं करनियां। अल्लाह पाक फरमा रहे ने अगर मेरिया इबादत इखलास दे नाल करोगे, मुखलिस होके करोगे, मेरी रजा हासिल करने वास्ते करोगे, मैं इस दुनिया दी अंदर भी बरकतां ते रहमतां अता कर देवांगा, कल क़यामत वाले दिन नजात अता करके जन्नत का मेहमान बना देवांगा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों मक्का फतह फरमाया तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिह मक्का बन के आज मक्का पाक दे अंदर दाखिल हो रहे ने, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद आदमियां दे कत्ल करन दा हुक्म दे छड़िया वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ बैतुल्लाह दे गुलाब दे नाल भी अगर ये लोग चिमटे मिल जान, ऐ मेरे सहाबा इन्हां नूं कत्ल कर दिता जाए, इन्हां दियां गर्दनां तन तो जुदा कर दित्तियां जान। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे नाम ले लेके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस दिता वे अगर बैतुल्लाह दे गुलाब दे नाल भी चिमटे मिल जान, इन्हां नूं कत्ल कर दिता जाए। इन्हां दे अंदर अबू जाल दा बेटा इकरमा भी मौजूद है। इस तरह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का पाक दे अंदर ने एक दिन इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने थे, एक लेडीज आई, एक औरत आई, एक बीबी आई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गई है। सहाबा इकराम कहंदे ने आका सोहणिया इस औरत नूं जान दे जे औरत कौन है? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा मैं इस औरत नूं नहीं जानदा। एक सहाबी बोले कहंदे ने आका सोहणिया राजी हो जाओ, खुश हो जाओ,
اللہ پاک نے دشمنوں دے گھراں تک اسلام پہنچا دیتا وے آقا سونے راضی ہو جاؤ اس اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ اج کافراں دے تواڈے دشمناں دے گھراں تک انہاں دیاں جھڑاں تک اللہ پاک نے اسلام پہنچا دیتا وے آقا سونے بی بی دا نام ہے ام حکیم جنہیں اج تواڈا کلمہ پڑھیا تے رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی ہے اے میرے محبوبہ سونیا اے ابو جال دی نویں تے اکرمہ دی بیوی ہے انہیں تواڈا کلمہ پڑھیا ہے شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دیاں نے تے مسلمان ہو جاندیاں نے اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے تے آقا نو کہہ دیاں نے آقا سونیا تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنی وا میرے پیغمبر علیہ السلام دا جس وقت نرم لہجہ دیکھیا میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق دیکھیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاص دیکھیا کہندیاں نے آقا سونیا تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنی وا میرے آقا فرماندے نے کر کی گل کرنا چاہنی ہے تے آقا علیہ السلام نے کہندی آقا سونیا میرا خامد اکرمہ بن ابو جہل او دے قتل دا تسی حکم دے دیتا انہوں مارن دا حکم دے دیتا وہ مکہ چھوڑ کے سمندران دی اندر چلا گیا مکہ چھوڑ کے کسی اور علاقے دی اندر چلا گیا آقا سونیا اگر تسی اجازت دیو تو میں انہوں لب لبا کے لے آواں تہاڈی عدالت دے اندر تسی معاف کر دیو گے تو میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا لب کے لیا میں معافیاں دے چھڑاں گا میں معاف کر چھڑیا وے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاص ہے اے میرے آقا علیہ السلام دا مخلص ہونا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اخلاص بنا کے دکھایا اور میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کائنات دی اندر اخلاص نو سینے نہ لگا کے دکھایا پھر اللہ پاک نے میرے آقا علیہ السلام نو او دا سمر بھی عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے ام حکیم جا اکرمہ نو لے آ جا اکرمہ نو لے آ تے میں معافیاں دے چھڑاں گا اے جاندی ہے شام دے علاقے دی اندر اکرمہ بن ابو جہل نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر لے آ کے پیش کیتا ایترا کر کے اکرمہ بن ابو جہل میرے آقا علیہ السلام دی عدالت دے اندر پیش ہویا تے کہندا آقا سونیا معافیاں دے دیو میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا جا رہا ہاں میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہاں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکرمہ پھر پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور کلمہ پڑھیا اکرمہ صحابی بن گیا وے ایترا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے نے اکرمہ آ رہا وے تو میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ اکرمہ دا باپ ابو جہل ماننا وا سڑا بڑا بڑا دشمن ہے لیکن اے جڑے دونوں نے دونوں جیے دونوں کروالے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے انہاں دے سامنے ابو جہل نو گالیاں نہیں کڈنیاں میرے آقا نے کی فرمایا انہاں دے سامنے ابو جہل نو گالیاں نہیں کڈنیاں او انہاں دے سامنے انہاں دے باپ نو برا نہیں کہنا تاکہ انہاں دا دل نہ دکھے او ساتھیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دا پیغام دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ دل دے اخلاص دے نال دعوت پیش کیتی ہے اکرمہ پتہ کی کہندا ایک دن کہندا آقا سونیا تانوں ایک گل سنانا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے اکرمہ سنا کیڑی گل سنانا چاہنا اکرمہ کہندا آقا سونیا تسی مکے دے وچ میرے قتل دے آرڈر جاری کر دیتے میں نکلیا سمندراں دے اندر چلا گیا میں سمندر پار کرن واسطے جس وقت جا رہا سا سمندر دیاں لہراں دی اندر اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا وجاءہم الموج
मिन कुल्ली मकान। इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका सोनिया मैं तेरा समंदर दियां लहरां दे अंदर सा, तुहाडा हाले तक कलमा कोई नहीं सी पढ़िया, तुसीं मैनूं मक्के दे अंदरों बाहर कर दिता सी। आका सोनिया तुहाडे कोलों डर के समंदर दियां लहरां दे अंदर चला गया ते महबूबा सोनिया इतना समंदर दे दरमियान दे अंदर सा ते कश्ती डोलन लग गई है। आका सोनिया मैं बड़ियां आवाज़ां मारियां, मैं अपने बुत्तां नूं बड़ा पुकारदा रहा, मैं इतना चीख चीख के कहंदा रहा लात मेरी मदद कर, मैं चीख चीख के कहंदा रहा मनात मेरी मदद कर, और मैं चीख चीख के कहंदा रहा उज़्ज़ा मेरी मदद कर। ये मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी बन गया वे हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदा आका सोनिया बड़ियां आवाज़ां मारियां अपने बुत्तां नूं, महबूबा सोनिया बड़ा चीखदा रहा पुकारदा रहा, लेकिन इस तरह करके कश्ती ज्यादा डोलना शुरू हो गई। अचानक ही जरा कश्ती वाला मलाए वो बोलिया कहंदा इकरमा अज इत्थे काम आएगा ते अल्लाह दी जात ही काम आएगी। और इकरमा अज साडी मदद अगर कोई कर सकदा वे फिर अखलिसू लहू, फिर उस खालिस हो के उस अल्लाह नूं आवाज़ां मार, अल्लाह सानू इस मुसीबत तो निजात अता कर छड़ेगा। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका सोनिया अखलिसू लहू फ इन्ना आलिहतकुम ला तुगनी अनकुम शैआ। आका सुनिया फिर यक जुबान हो के यक लफ्ज हो के आका सुनिया फिर मुखलस हो के इखलास दे नाल उस रब नूं आवाज़ां मारनियां शुरू कर दित्तियां ने। उस अल्लाह दा नाम लिया वे, अल्लाह पाक ने साडी कश्ती किनारे ला छड्डी है, अल्लाह पाक ने साडी के कश्ती नूं कंडे नाल लगा छड्डिया वे। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने आका सोनिया फिर मैं इरादा बना लिया वे, फिर उथे मैं सिन बना लिया। आका सुनिया नाले रब नूं आवाज़ां मारी जा रहा वा, नाले मेरी कश्ती इस तरह किनारे दे नाल लगदी जा रही है। आका सुनिया नाले रब नूं पुकारी जा रहा वा, और नाले मेरी कश्ती किनारे दे नाल लगदी जा रही है। ते आका सुनिया मैं सोची जा रहा वा सा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे अंदरों निकलिया किस वास्ते वा कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदा कि सारे बुद्धां नूं छोड़ के एक अल्लाह नूं पुकारन वाले बन जाओ। ते यही तरोड़ा सी सारा जिस वास्ते मक्के दे अंदरों निकलिया वा। अल्लाह समंदर दे अंदर फस गया वा ते लात मनात उज़्ज़ा नूं पुकारदा रहा, कोई मदद वास्ते नहीं आया। अल्लाह सुनिया फिर कम आया ते मुहम्मद दा रब ही कम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुनिया अगर कम आया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रब ही कम आया। ते आका अलैहिस्सलाम ने कहंदा आका सुनिया फिर मैं इरादा बना लिया, अगर अज मुसीबत दी अंदर उस रब नूं पुकारे है ते कल खुशी दी अंदर भी उस रब नूं पुकारांगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए ने, और अल्लाह दे कुरान ने दस्सिया वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान। और मैनू ते मुशरक भी खालस होके पुकारे ते मैं उन्हें भी खाली नहीं लुटाऊंगा। वो बंदिया तू कलमा पढ़ के मुसलमान होके मेरा मोमन बंदा होके मैनू अगर मुखलस होके खालिस तन मैनू पुकारे मैं तेनू किस तरह खाली लुटा सकना वा। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह दा कुरान आया। अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलाम ने इस कायनात के अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुखलिस बन के वखाया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है एक बंदा बीमार हो गया, परेशान हो गया, घर के अंदर किसी शरी उज़र की वजह से बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दूसरा बंदा एक महीना पूरा इबादत करता रहे, मस्जिद के अंदर आके नवाजा अदा करता रहे, इबादत करता रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने एक घर के अंदर किसी मुसीबत परेशानी की वजह तो जिस तरह साडे बाबा जी खुशी मोहम्मद साहब इत्थे आया करते सन, अजकल बीमार ने घर के अंदर अल्लाह पाक उन्होंने सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। इत्थे मस्जिद की रौनक सन, अज मस्जिद के अंदर आ नहीं सकते, लेकिन दिल के अंदर तड़प मौजूद है, दिल के अंदर मुखलस इखलास मौजूद है।
کہ اگر میں صحیح ہوں میں مسجد میں جا کے نمازاں ادا کردا, اگر میں صحیح ہوں میں کما کے صدقہ خیرات کردا, اگر میں صحیح ہوں میں بھی اج حج تے عمرے ادا کردا. اللہ پاک فرماندے نے او جنہ میں حج تے عمرے ادا کرنے والے نمازاں مسجد اندر پڑھنے والے نو ثواب عطا کرنا وا, ایک گھر دے اندر شرعی عذر دی وجہ نال بیٹھا ہے, اللہ پاک فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیندے نے اے دے مخلص ہون دی وجہ دے نال میں انہوں بھی اونا اجر عطا فرما دینا. میرے نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مشرکین مکہ نے احد دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک نو شہید کر دیتا وے, اور میرے آقا علیہ السلام جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے آقا سونیا اج کافراں نے تانوں زخمی کر دیتا وے, اس تو پہلے بھی کوئی ایسی کڑی تواڈی زندگی دے اندر آئی کہ جڑا کٹھن دن ہوئے, جڑے کٹن حالات ہون, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اے میری پیاری عائشہ ایک دن میں مکہ پاک دے اندر سا, اس طرح کر کے کئی دن گزر گئے نے, میں مکے دے اندر توحید دی دعوت پیش کر رہا وا, تو میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے کافر مینوں بڑیاں گلاں کر رہے نے, اے مینوں بڑے تانے دے رہے نے, مینوں بڑیاں تکلیفاں دے رہے نے, اے مینوں طرح طرح دے تانے دیندے میں بڑا تنگ تے پریشان ہو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اس طرح کر کے ایک دن پھر میں مکے دے بازار دے اندر نکلیا وا, ایک ابن عبد بندہ وے ان میں توحید دی دعوت دتی وے, انہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بڑا ہی کیچڑ اٹھا رہا, انہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں, میرے آقا علیہ السلام نو طرح طرح دے تھانے دتے نے. تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے میری پیاری عائشہ میں ایدیاں گلاں سندا رہا تے دے تانے سندا رہا. میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے او دن مکہ پاک دے اندر میرے اوتے بڑی مشکل والا سی, میں بڑا ہی پریشان ہو گیا. آقا علیہ السلام فرما دے نے اتنا میں مکے دے بازار دے اندر کھڑا وا, اللہ پاک دے آسمان تو فرشتے نازل ہوئے نے, ایک فرشتہ آیا کہندا آقا سنیا انہاں واسطے بدعا کرو تے انہاں نو میں اج پیس کے رکھ دیاں. او میرے آقا علیہ السلام نو دوسرا فرشتہ کہندا وے آقا سنیا انہاں واسطے دعا بدعا کرو, آقا سنیا انہاں نو میں تباہ و برباد کر دیاں. تیسرا فرشتہ بولیا کہندا آقا سنیا انہاں واسطے دعا کرو انہاں نو اسی گھر کس دنیا کائنات دے اندر ہی کر دینے وا. تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے مقرر فرشتے ہو میں انہاں نو پیسن واسطے نہیں آیا, میں انہاں نو تباہ کرنے واسطے نہیں آیا, میں انہاں نو غرق کرنے واسطے نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اے نہیں تے انہاں دیاں اولاداں دے اندروں اللہ پاک مسلمان تے مومن پیدا کر دے گا. او میرے ویریا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ارادہ دیکھ, او میرے آقا علیہ السلام دے دل دے اندر اخلاص دیکھنا. او میرے آقا فرماندے نے اگر اج اے نہیں کل انہاں دیاں اولاداں دے اندروں اللہ پاک مومن تے مسلمان پیدا فرما دے گا. اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے, فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر سیدھا اعلان کر چھڑیا وے, فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا. اے اللہ پاک سیدھا اعلان فرما رہے نے کل قیامت والے دن جڑے منافقین نے اے جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہون گے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن آیا, اور میرے ویر تیرے تے میرے سمجھن والی گل جے اوے مدینہ پاک دے اندر منافق میرے آقا دے پیچھے نمازاں پڑھن والے, اوے منافق میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے پہلی صف دے اندر نمازاں ادا کرن والے, میرے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने सदका खैरात भी करने वाले, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल लम्हा बलम्हा साथ भी देने वाले, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे नाल जिहाद भी जाने वाले। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफली मिनन नारी। अल्लाह पाक कह रहे ने इन्हां मुनाफिकां नूं मैं जहन्नम दे निचले गड़े दे अंदर सुटना वे। और मेरे वीर ओ मुनाफिक सन और जेड़े उतो तो नमाज़ां पढ़ने वाले और जेड़े उतो तो ज़कातां अदा करने वाले और जेड़े लोगां नूं दिखाउण वास्ते जिहाद करने वाले। और मेरे वीर इहो ही तो गल अल्लाह पाक अज तैनूं ते मैनूं समझा रहे ने। और अगर नमाज पढ़नी है उस अल्लाह दी रज़ा वास्ते पढ़। और मेरे वीर सदके खैरात करने ने उस अल्लाह दी रज़ा वास्ते कर। और मेरे वीर दुनिया कायनात दी अंदर नेक अमल करने ने उस अल्लाह दी रज़ा वास्ते कर। दुनिया नूं दखलाण वास्ते करेगा ते टाइम ज़ाया होएगा। अल्लाह दी अदालत दी अंदर दिखलावे वाले अमल दा कोई मुल नहीं जे। अल्लाह पाक ऐसियां इबादतां नूं ज़ाया कर दिंदे ने। अल्लाह दी अदालत दी अंदर शरफे कबूलियत ऐसे अमाल नूं नहीं जे जेड़े अमाल लोगां नूं दिखलाण वास्ते कीते जाण। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व अतसिमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा दे ने और जिस वक्त अल्लाह पाक ने शैतानों जन्नत विचों कढ़िया, शैतान लईन बन के अल्लाह दा नाफरमान बन गया। ते शैतान ने अल्लाह नूं कहा अल्लाह सोनिया फ इन्नका मिनल मुनज़रीना इला यौमिल वक्तिल मालूम। मैनू एक मुद्दत तक वक्त दिता जाए। अल्लाह पाक ने इस शैतान नूं फिर हुण सानू गुमराह करने वास्ते वक्त दे दिता कि जा तेन छुट्टी दे दी, तेन वक्त दे दिता वे। ते शैतान कहंदा फबी इज्जतिका ला अग़वियन्नहुम अजमाइन। कि अल्लाह तेरी जात दी कसम है मैं इन्हां इंसानां नूं गुमराह करदा रवांगा लेकिन वो बंदे गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह सुनिया तू मैनू छुट्टी दे दी है, तू मैनू वक्त दे छड़िया। अल्लाह सुनिया तू मैनू ढिल ते खुल दे छड़ी है, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करदा रवांगा। अल्लाह सुनिया मैं तेरे बंदियां नू नेक अमल नहीं करन देंगा, इन्हां दे दिलां दे अंदर रियाकारियां दे सब कुछ पांदा रवांगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। एक ही ऐसा बंदा अल्लाह सुनिया जिदे मैं लागे भी नहीं जा सकता, जिदे मैं करीब भी नहीं जा सकता। अल्लाह सुनिया जिदियां मैं इबादतां भी नहीं खराब कर सकता। वो बंदा केड़ा है जिदे दिल दे अंदर इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, वो जेड़ा दिलों मुखलस है, जेड़े दिल दे अंदर कुट कुट के इखलास पड़िया, उहदे लागे शैतान भी नहीं आ सकता। वो शैतान बड़ा बेईमान है। जो वेंदा इन्हें नेक अमल कर लिया पहले की कोशिश होंगी नेक अमल करे ही ना। अगर नेक अमल कर लिया ना फिर दिल के अंदर रियाकारी पैदा करता, अकदा नहीं थकदा नहीं। असी तो अक थक जाने, शैतान बेईमान नहीं थकदा। फिर वो दिल के अंदर रियाकारी पैदा करेगा, गुरूर पैदा करेगा, तकब्बर पैदा करेगा। वो तू तो बड़ा वड्डा मौलवी बन गया, तू तो बड़ा वड्डा कारी बन गया, वो तू तो सारी कायनात नाल उत्ते तेरे सारे थल्ले, तू नमाज पढ़िया सारे बेनमाजी जहन्नमी ने नाउज़ुबिल्ला। ये फिर इस तरह दी रियाकारियां दिल के अंदर ये बड़ा कुछ पैदा करता है। फिर ये भी गल्लां पैदा करेगा और यार पिंड के अंदर सारे लोग तेरी हुण तारीफ करन, तू बड़ा नवाजी है, वो लोग तेरी तारीफ करन, तू बड़ा लोगों के अंदर खर्च करने वाला है, लोगों को बड़ा नवाजन वाला है। वो साथियों माल करने ने, नेक अमल करने ने, नमाजा पढ़निया ने, सदका खैरात करना वे, लोगों के नाल उसने सलूक करना है, अपने भैन भरावां दे नाल हमदर्दियां करनियां ने, इंशाअल्लाह ताला जरूर करनियां ने। और दिल के अंदर इरादा बना लो इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। अल्लाह सुनिया तेरे इखलास वास्ते, अल्लाह सुनिया मुखलिस होके तेरी रजा वास्ते करांगे, इंशाअल्लाह ताला शैतान लागे भी नहीं आ सकता। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे वीरिया मुखलिस हो के अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर भी बरकत अता कर देगा, अल्लाह पाक इस कायनात के अंदर भी बरकत अता कर देगा, अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन भी इन्हां नेकियां दा मुल पा देगा। एक बड़े वड्डे आलम गुजरे ने, मुहद्दिस गुजरे ने, इस तरह एक दिन घर बैठिया ही ते बीवी दे नाल गपशप हो रही है, ते अल्लाह वाली कहन लगी, अल्लाह वाले बड़ा अरसा गुजर गया, जिंदगी गुजारदिया बड़े दिन गुजर चुके ने, ते कदे तुसी अपनी कोई ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया, और कदे मैनू किया ही नहीं, ऐ मेरी घर वाली है, मेरी अल्लाह वाली है, मैनू आ फला चीज पसंद है, ये तो अज मैनू पका दे ते मैं खाना चाहना वा। ये बीवी कहन लगी, मैं बड़ी देर हो गई है, मैं तुहाडे चेहरे वाल तकदी नहीं वा, कदे कोई ऐसा मौका आएगा, कदे कोई ऐसा टाइम आएगा और तुसी मैनू आर्डर दोगे तो मैं तुहाडे वास्ते कोई ऐसी चीज तैयार करांगी जिहड़ी तुहानू पसंद है। आखिरकार अल्लाह वाला मुहद्दिस मुमताज आलमे दीन बोले, और कहंदा अल्लाह वाली अगर अज तू पुछ लिया वे ए चीज मैनू बड़ी पसंद है, और रात तक शाम तक ये चीज बना छोड़ी, इस तरह करके रात का वेला खाने का वेला आया है, ये आलमे दीन अपने घर के अंदर आया है, ते ये खाना पक चुकिया है, ये जिहड़ी इन्हू चीज पसंद बन चुकी है। इस तरह बीवी दे नाल बैठा खाने वास्ते वे, इस तरह थोड़ी जी खाधी ते इस तरह टरे चुकी है, ते घर के अंदरों बाहर चला जाता वे। ये बीवी इस तरह करके दरवाजे दे सन्ना दे विचों वेख रही है, ये मुमताज आलमे दीन मुहद्दिस इस तरह टरे ते परात चुकी है, अपने घर के दरवाजे तो बाहर चला गया। इस तरह दरवाजे तो बाहर तो खाली पलाट है, ਉਹਦੇ अंदर एक फकीर बैठा वे, ਉਹਦੇ सामने जाके परात रख दी थी वे, इन्हें खाना खादा, इन्हें कुछ खा लिया, कुछ नीचे फेंक दिता वे, वो कुछ खा लिया, कुछ नीचे डुल गया वे, ये वापस खाली पलाट लैके आलमे दीन मुहद्दिस अपने घर के अंदर आया, दरवाजा खोलिया ते बीवी बोली ते कहंदी अल्लाह वाले मैं सारा दिन मेहनत करके कोशिश करके तुहाडे वास्ते तुहाडी पसंद का खाना बनाया, और तुसी चुकिया फकीर नूं खिला आए जे, ना कोई देखण वाला, ना कोई इत्थे तुहानू देखण वाला सी, बल्कि रात दियां तरीकियां रात दांदे रावे ते इन्हां तरीकियां दे अंदर तुहानू कोई नहीं सी वेखण वाला। ये आलमे दीन मुहद्दिस को बोलिया, और कहंदा अल्लाह वाली है, और जिन्हों मैं दिखाना चाहना सा उन्हें बड़ी चंगी तरह वेख लिया वे, और जिहदे वास्ते मैं करना चाहना सा उन्होंने बड़ी अच्छी तरह पता वे, और जिन्हों मैं दिखाना चाहना वा, और जिन्हों मैं नोट करवाना चाहना सा, और जिहदी डायरी के अंदर मैं लिखाना चाहना सा, उन्हें बड़ी अच्छी तरह वेख लिया है, और देख चुके आवे। मैनू दुनिया के देखने दियां कोई परवाह नहीं ने, और मैं दुनिया नू नहीं दिखाना चाहता, और मैं दुनिया के अंदर तारीफा नहीं करवाना चाहता, और मैं दुनिया के अंदर इनाम नहीं लेना चाहता, और मेरे वीर अपनी जिंदगी के अंदर इखलास वाला हुसन पैदा करिए, और हर जगह ते बैठ के हर मजलिस के अंदर बैठ के अपनियां नेकियां बयान ना करया करिए, और हर मजलिस के अंदर बैठ के अपना हुस्न सलूक ना बयान करया करिए, और हर मजलिस के अंदर बैठ के लोगों दियां खैर खाइयां बयान ना करया करिए, और हर मजलिस के अंदर बैठ के अपनी कदर बनाने वास्ते अपनी इज्जत बनाने वास्ते ये गल्लां ना बयान करया करिए, मैं फुला भी कर छड़िया, मैं फुला भी कर दिता वे, मैं इन्नियां मस्जिदां बना छड़ियां ने, मैं इन्ने घर तमीर करवा के लोगों नूं दे छड़े ने, मैं फुला सदके ते खैरात कर छड़े ने, मैं फुला रिश्तेदार दे नाल हमदर्दियां कर दित्तियां ने। और मेरे वीर अगर ऐसा काम करेगा ये दुनिया के अंदर भी तेरा मुल कोई नहीं, ते आखिरत के अंदर भी तेरा मुल कोई नहीं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हजरत अबू हाज़िम सलमा बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दा एक कौल है, कहते ने उक तुम हसनाती का कमा तक तुम सयाती का, फरमाते ने अपनियां नेकियां इस तरह छुपाओ
जिस तरह तुसी अपनियां बुराइयां नूं छुपांदे जे, जिस वक्त तुहाडे अंदर ये चीज पैदा हो गई कि असी अपनियां नेकियां नूं इस तरह छुपाना है जिस तरह असी अपनियां बुराइयां नूं छुपाने वा, अल्लाह पाक इस कायनात के अंदर भी बरकतां रहमतां अता कर देगा। अल्लाह पाक इन्हां नेकियां दा मुल क़यामत वाले दिन पाक के तेनों जन्नत दा मेहमान बना छड़ेगा। और साथियों, इबादत करिए, नेक अमाल करिए, छुप छुप के, लुक लुक के, और हर वक्त दिन के अंदर होना चाहिए अल्लाह सुनिया नमाज पढ़ रहे हैं तू राजी हो जा, अल्लाह इबादत कर रहे हैं तू राजी हो जा, अल्लाह सुनिया सारे अमाल कर रहे हैं तू राजी हो जा। उस अल्लाह दे कोलों दुआ है अल्लाह पाक जो कुछ सुनिया सुनाया अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक साडे दिलों नूं मुखलिस बना दे, साडे अंदर इखलास जैसी नेमत अता फरमा दे। और साथियों, बहुत बड़ी नेमत है, उस अल्लाह दे कोलों बार बार दुआ करया करिए, अल्लाह सुनिया सानू इखलास अता कर दे, अल्लाह सुनिया सानू मुखलिस बना दे। अल्लाह जेड़ा अमल भी करिए तेरी रज़ा वास्ते करिए, अल्लाह से अमल दी सानू कोई लोड़ नहीं जिहदे अंदर रियाकारी होए, जिहदे अंदर दखलावा होए, जिहदे अंदर दुनिया दियां तरीफां होन। अल्लाह सानू मुखलिस इखलास जैसी नेमत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।